हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अष्टम श्रेणी पिला माने आज आमे तुम सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत और आम पृथ्वी विषयर जो प्रथम अध्याय रही प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार तो तार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे, तो जदि तुम मैंने अष्टम श्रेणीर समस्त विषयर प्रश्न उत्तर गुड़िक देखापी चाहूच तो तुम मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करदेव। ठीक अच्छे, तो देख तो प्रथम आम देखा ये जो देती आस चिंता करवा ये जो तीनोटी प्रश्न देती यही प्रथम ये तीनोटी प्रश्नर उत्तर करवा तापर अभ्यास प्रश्न उत्तर गुड़िक देखा। ठीक अच्छे, तो एक नंबर देख प्रश्न रही प्राकृतिक संबल को आमे किपरि श्रेणीभुक्त करवा। तो यार उत्तर कौन लिखिब ना प्राकृतिक संबल को मुख्यतः दुईटी श्रेणी रे विभक्त करा जाई पारे। तो गोटे होची नवीकरण योग्य संबल, तार उदाहरण होची सूर्य किरण, पवन बा जल, एवं नवीकरण अयोग्य संबल जार उदाहरण होची कोयला, पेट्रोलियम, खनिज द्रव्य। तो यह छड़ा आवश्यकता आधार रे बंचिबा पाई अत्यावश्यक संबल, सामग्री पाई संबल एवं शक्ति पाई संबल भाବରେ ମଧ୍ୟ वर्गीकरण करा जाई पारिबो। तापर 2 नंबर प्रश्न, तो 2 नंबर जो प्रश्न रही प्राकृतिक संबलर बंटन और जीवनर विभिन्न दिग मध्यरे की संपर्क रही एटा मध्यरे प्राकृतिक संबलर बंटन असमान अटे। जो अंचल संबल प्रचुर मिले सेठारे शिल्पानुष्ठान गढ़ी उठे, निजुक्ति सुजोग वृद्धि पाए और जीवन शैली उन्नत हुए। मात्र यही असमान बंटन वाणिज्य, आंतर्जातीय विस्थापन एवं बेले बेले संघर्षर मुख्य कारण होता है। तापर 3 नंबर प्रश्न, तो 3 नंबर प्रश्न रही प्राकृतिक संबलर अपव्यवहार बा मात्राधिक व्यवहारर प्रभाव गुड़िक कौन। तार उत्तर लिखिब संबलर मात्राधिक व्यवहार फल नवीकरण अयोग्य संबल शीघ्र सरीजिबार आशंका रहे। एहा द्वारा परिवेश प्रदूषण, जैव विविधतार क्षति, जलवायु परिवर्तन एवं भूतल जलस्तर ह्रास भली गुरुतर संकट सृष्टि हुए। तो तापर देख प्रश्न और अभ्यास कार्य। 1 नंबर प्रश्न रही आमे आज जहाँ को नवीकरण योग्य संबल बोली भावुचे ता आसंता काली को किपरि नवीकरण अयोग्य होइचिबो। यही घटना को रोकिबा पाई क्यों क्यों पदक्षेप निया जाई पारिबो लेख। तो यार उत्तर लिखिब आम परिवेश रे थिबा जल, जंगल, मृत्तिका एटा मृत्तिका आदि नवीकरण योग्य संबल अटंती, कारण प्रकृतिर निजस्व पुनरुद्धार एवं पुनः सृष्टि करिवार क्षमता रही। तापर 2i पॉइंट लिखिब किंतु जेतेबेले आमे एही संबल गुड़ी को प्रकृतिर पुनः भरण हार ठारू अधिक मात्रा रे एवं दायित्वहीन भावे व्यवहार करू सेतेबेले सेगुड़िकर पुनः सृष्टि चक्र बाधा प्राप्त हुए। फलरे सेगुड़िक धीरे धीरे नवीकरण अयोग्य संबल रे परिणत हो जाती। थाड़े लिखिब उदाहरण स्वरूप यदि जंगल रे नुआ गछ सृष्टि हेबा तुलन रे आमे अधिकरू अधिक काटिबा, तो अधिक काठ काटिबा जंगल संपूर्ण क्षय होइजिबो। सेहीपरि माटी तले वर्षा जल पूरण हेबा अपेक्षा यदि आमे अधिक भूतल जल उत्पन्न करिबा तेबे जलस्तर सुखीजिबो बा सुखाजिबो। तो यही घटना को रोकिबा पाई निम्नलिखित पदक्षेप निया जाई पारिबो। तो एगुड़िक मु जो टाइप करिक लिखुची तो से आप रे टिके टिके स्पेलिंग मिस्टेक हो जाउची एडिट कला बेले, तो तुम मान टिके एडजस्ट करदब। तो लिखिबा प्रथमे
ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ଗଛ କାଟିବା ବଦଳରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ, ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ କରିବା ଏବଂ ପୋଖରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର କମାଇ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ଆପଣାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ଏବଂ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ସେବାରେ ଆସୁଥିବା 5ଟି ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଫଙ୍କସନ୍ ନାମ କୁହ। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା ବା ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କହିଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟର ସେବାରେ ଆସୁଥିବା 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ହେଲା, ତ ସେ 5ଟି ଲେଖିବ। ତ ଆଇରେ ଲେଖିବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ, ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଯାହା ମଣିଷ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 275 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ 2 ଲେଖିବ, ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ, ଫୁଲ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଥାନ୍ତି। 3 ଲେଖିବ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଚେର ମାଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ସମୟରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ଆମେ ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମି ପାଇଥାଉ। ତାପରେ IV ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଫସଲର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ, ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫସଲରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଫଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତାପରେ ଭିରେ ଲେଖିବ, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା, ପରିସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ନଦୀ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠାରୁ ଏହାର ଭିନ୍ନତା। ତ ଲେଖିବ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଯେପରିକି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ଜଳ ଭରିବା କିମ୍ବା ଗଛ ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶୀଘ୍ର ପୁନଃଭରଣା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯେପରିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଲୁହା, ତମ୍ବା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ।
ଆମେ ଯେଉଁ ହାରରେ ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେହି ହାରରେ ତା'ର ପୁନଃ ଭରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହା ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ତ ଉଦାହରଣ 1ରେ ଲେଖିବ ଜଳ ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା। ଭୂତଳ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ ଯାହା ପଞ୍ଜାବରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହ ପୋଖରୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ 2ରେ ଲେଖିବ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କମାଇବା ଦରକାର। ଏହା ବଦଳରେ ଗୋବର ଖତ ନିୟମ ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନିବା ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆମ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପୂଜା। ତ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ଦେଖିବ ଆମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ଚଉରାରେ ଲଗାଯାଇଥିବ ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ବୃକ୍ଷଲତା ତଥା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତାପରେ 2ରେ ଲେଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ସୌରଶକ୍ତି ଓ ଜଳ ସମ୍ବଳ ପ୍ରତି ଆମର ଆଦର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଥାର୍ଡ଼ରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ପୃଥିବୀର ମାଆର ମାନ୍ୟତା। ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନେ ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟିକୁ ପୃଥିବୀ ମା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଖତ ଯେପରି ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣନ୍ତି। ତାପରେ ଆଇଭିରେ ଲେଖିବ ଦେବସ୍ଥଳୀରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ବାରଣ। ତ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଦେବସ୍ଥଳୀ ବା ପବିତ୍ର ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା। ତାପରେ ଭିରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଶିକାର ବାରଣ। ମାଛମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ନ ଧରିବା ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖେ। ତ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କଲାବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା। ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କ'ଣ ନା କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ
ବିନା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ସିଧାସଳଖ ନଦୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଳାଶୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ସହ ପ୍ରକୃତିର ପୁନଃସୃଷ୍ଟିରେ ଚକ୍ରରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପରି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର କମାଇ ତାହା ବଦଳରେ ସୌରଶକ୍ତି କିମ୍ବା ପବନ ଶକ୍ତି ଭଳି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବ ବିକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଗ। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ସିମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ମାଟି ବା ପଥର, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଇଭିରେ ଲେଖିବ ସମ୍ବଳର ଅପଚୟ ହ୍ରାସ ଓ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର। ଆମକୁ ଏକ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅର୍ଥନୀତି ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ସମ୍ବଳର ଅପଚୟ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିରେ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା। ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନର ଢାଞ୍ଚା ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ